Hi, hello students. Welcome back to Business Day class. From today onwards, I will start the chapters as per your syllabus. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So as you know, the first chapter of your business study in first PUC, that is business, trade and commerce. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ. So in this chapter, the main title that you will going to learn is nature and the concept of business, that is nature and the significance of business or nature and the objectives of business. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಂದ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, objectives of business, types of economic activities, differences between business, profession and employment, and classification of business activities, and also role of profit in business and the types of business risk, and the last is what are the factors to be considered while starting a business organization. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳಿರ್ತವೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಟೈಟಲ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ in specific words, business refers to an occupation in which people regularly engage in the activities related to purchase, production and the sale of goods and services. We are doing all these activities for the purpose of earning profit. What is business? It refers to an occupation
in which people regularly engage in the purchase, production and sale of goods and services with a motive of earning profit. That is called the business. So already I told you that in a business there are mainly three activities to be undertaken. Which are those? Just to revise, remember in bridge course. Business includes purchase. What to purchase? Like raw materials. Purchase of raw materials and converting the raw materials into finished product in production process. After producing the goods, we are selling to the customer. For which purpose you are doing all these? For the purpose of earning money in the form of profit. Say for example, I will give a simple example of hotel business. So in a hotel business, we can say it is as a business enterprise because we can observe purchase, production and sale. Say for example, consumer ask a plate of idli. So to prepare this food, the hotel owner must purchase raw material for preparing idli, means like rava and all those ingredients they have to purchase. Purchasing the goods, then they are going to prepare the dish as per the needs of the customer. Means they are using all the raw materials for the purpose of producing idli or making ready of idli. Then after preparing this food, shall they going to take it home? No. So for which purpose they are producing? For the purpose of sale. To whom? To the customer. For which purpose he is doing all these activities? For the purpose of earning profit. This is called a business. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾವು. ಯಾವ ಹೇಳಿವು? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಖರೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಕೀಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೋದಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಡಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೋಸೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಡಿಶಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಡಿಶಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲರಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ವುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, meaning of business, it refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earn a profit. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.